Hi students, today we are going to see Geography Unit 1, third term Geography Unit 1, Exploring Continents, North America and South America. Exploring Continents, North America and South America. North America and South America பற்றி தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். In this lesson, the learning objectives are to understand the location, boundary and political divisions of North America and South America, to understand the physical features and drainage, to understand the climate, natural vegetation and wildlife of the continents, to discuss the resources, economic activities and cultural mosaics, to develop the skill of locating places on the map. So in this lesson we are going to see about North America and South America. Particularly in this video, let us see the North America. North America உடைய physical features and drainage, climate, natural vegetations, wildlife of continents, economic activities, cultural mosaics, அவங்களோட டெவலப்மெண்ட், ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்த பற்றியும் நம்ம நார்த் அமெரிக்காவை பற்றி இந்த லெசனில் பார்க்கலாம். North America. The North and South America are often referred to as the New World because they were discovered in the late 15th century. In 1492, North America was discovered by Christopher Columbus while he was trying to find a new sea route to India. The landmass was named America in 1507 after the Italian explorer Amerigo Vespucci, who landed on the continent. In this lesson we can learn location, boundaries, relief features, rivers, climate, natural vegetations, minerals and transportations. So என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த லெசனில் நார்த் அமெரிக்கா வந்து சவுத் அமெரிக்கா, நார்த் அமெரிக்கா இதை வந்து என்னது இட்டாலியன் இது இருக்காங்க இல்லையா சி ரூட்டுக்காக இந்தியாவை கண்டுபிடிக்க போகும்போது தான் என்ன பண்ணாங்க, ஃபஸ்ட்டு 14th செஞ்சுரியில் தான் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. 14th செஞ்சுரியில் கண்டுபிடிச்சாங்க, 15th செஞ்சுரியில் தான் அதுக்கு அமெரிக்கானே பேர் வச்சாங்க. அது கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ். இப்போது இந்த லெசனில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது அதோட லொக்கேஷன், பவுண்ட்ரிஸ், ரிலீஃப் ஃபீச்சர்ஸ், climate, natural vegetations, minerals and transportations பற்றி தான் இந்த லெசனில் பர்டிகுலராக பார்க்க போகிறோம். லொக்கேஷன் அண்ட் ஏரியா. The continent of North America lies between 7° north and 84° north latitude, which lies entirely in the northern hemisphere. The Tropic of Cancer, 23.5° north, passes through the Mexico and Arctic Circle. 66.5° north runs through northern part of Canada. ஸோ நம்ம நார்மலாக சொல்லுவோம் இல்லையா ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர், அது வந்து மெக்சிகோலையும் ஆர்டிக் சர்க்கிள் அது வந்து 66 அந்த நார்த்தன் பார்ட் வந்து கனடாவிலையும் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லாங்கிடியூட்லி இந்த எக்ஸ்டென்ட் பிட்வீன் 53° west and 180° west and lies entirely in the western hemisphere. This continent has a great longitudinal extent which results in 7 time zones. North America covers an area of about 24,709,000 square kilometer, which occupies 16.50% of the entire land area. ஸோ நார்த் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு பெரிய நாடு தான், பெரிய காண்டினென்ட் அது. அதில் பார்த்திங்கன்னா 16.50 அதாவது 16% வந்து நம்ம என்டையர் லேண்டில் ஆக்குபை பண்ணியிருக்க ஒரு ஏரியா தான் வந்து என்னது நார்த் அமெரிக்கான்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இது வந்து இந்த காண்டினென்ட்லேயும் பெருசு அது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பவுண்ட்ரிஸ். North America is surrounded by the Pacific Ocean in the west, the Atlantic Ocean in the east, the Arctic Ocean in the north, and South America in the south. The North America is joined
with the South America by the Isthmus of Panama. The Bering Strait separates North America from Asia. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பவுண்ட்ரிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவுக்கு பசிபிக் ஓஷன் வெஸ்ட்லேயும், அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஈஸ்ட்டு, ஆர்டிக் ஓஷன் வந்து நார்த்துலேயே இருக்குது, சவுத்தில் வந்து சவுத் அமெரிக்கா இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. இந்த சவுத் அமெரிக்காவும் நார்த் அமெரிக்காவும் பிரிக்கிற அந்த சின்ன கேப் இருக்கு இல்லையா, அந்த இத்துமிஸ், அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க பனாமா கால்வாய் அப்படி சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான் வந்து பனாமான்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பியரிங் ஸ்ட்ரெயிட் செப்பரேட்ஸ் த நார்த் அமெரிக்கா ஃப்ரம் ஏஷியாவிலேருந்து தனியாக பிரிக்கிறது அந்த பெரிய கடல் தான் அப்படி சொல்கிறாங்க. பொலிட்டிக்கல் டிவிஷன்ஸ். நார்த் அமெரிக்கா இஸ் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட் நெக்ஸ்ட் டு ஏஷியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா. பொலிட்டிக்கல் நம்மளோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லேண்ட் இதில் தேர்டு, ஏஷியாவுக்கும் ஆஃப்ரிக்காவுக்கும் அடுத்து இருக்கிற ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நார்த் அமெரிக்கா தான். நார்த் அமெரிக்கா ஹஸ் 3 large countries and several smaller ones. முக்கியமான பெரிய 3 நாடுகள் இருக்குது. கனடா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி ஆஃப் த நார்த் அமெரிக்கா, ஃபாலோஸ் பை த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அண்ட் மெக்சிகோ. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், கனடா, மெக்சிகோ இதெல்லாம் வந்து என்னது பெரிய 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 நாடுகள். அதெல்லாம் வந்து எதில் இருக்குது, நார்த் அமெரிக்காவில் தான் இருக்குது சொல்கிறாங்க. The 7 small countries which lies to the south of Mexico are referred to as the Central America. This includes Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panama, Costa Rica, El Salvador and the Belize. இதெல்லாம் வந்து என்னது சின்ன கண்ட்ரிகளாக 7 கண்ட்ரி அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பெரிய லேண்டாக 3, சின்ன கண்ட்ரியாக 7 கண்ட்ரி, மொத்தம் 10 கண்ட்ரிஸ் வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் த ஃபிசியோகிராஃபி. North America is the continent of great physical diversity. Mount McKinley is about 6,194 meters above the sea level and is the highest peak. ஸோ மெக்கன்லி தான் வந்து என்னது இங்கே பீக், இந்த பீக் தான் வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய பீக்கு நார்த் அமெரிக்காவில். நெக்ஸ்ட் டெத் வேலி இஸ் அபவுட் 86 மீட்டர் பிலோ த சி லெவல் and is the lowest part of the continent of North America. So the lowest depth இது பார்த்தீங்கன்னா டெத் வேலி தான் அப்படி சொல்கிறாங்க. It has some of the oldest and the youngest rocks in the world. On the basis of physiographic, North America can be classified into following physical divisions. Physical divisions-ஆக இதை பிரித்தோன்னா இது வந்து 4 டைப்பாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து த ராக்கி மவுண்டன்ஸ். ராக்கி மவுண்டன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நார்த் அமெரிக்காவுடைய பெரிய மவுண்டன். இப்போ நமக்கு இப்படி இந்தியாவுக்கு இமயமலை மாதிரி நார்த் அமெரிக்காவுக்கு வந்து ராக்கி மவுண்டன்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு த கிரேட் பிளெயின்ஸ். த கிரேட் பிளெயின்ஸ். தேர்ட் த அப்பாச்சன் ஐலாண்டு. அண்டு த லாஸ்ட் வந்து த கோஸ்டல் பிளெயின்ஸு. கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் வந்து 4th. ஸோ இந்த அவங்களோட லேண்ட் ஃபார்ம்ஸை 4 டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. ராக்கி மவுண்டெயின்ஸ், த கிரேட் பிளெயின்ஸ், த அப்பாச்சன் islands and the coastal plains. Climate. The vast latitudinal extent from the tropics of the polar regions makes the climate of North America as varied as that of Asia. Unlike the Himalayas, the Rockies runs north to south, which do not form climatic barrier and do not prevent the icy winds from the Arctic regions and the penetrate in the central plains, which therefore have a very long cold winter and very short hot summer. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைமேட்டுன்னு பார்த்தா எப்போவுமே என்னது நம்மளோட இமாலயன் இது வந்து நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கு இல்லையா, நமக்கு எல்லா கிளைமேட்டையும் அப்சர்வ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரிலாம் இந்த ராக்கீஸ் மவுண்டன் இருக்காது. அது வந்து என்னது ஐஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணாது, ஆர்டிக் ஓஷன்லேருந்து அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணாது. அவங்களுக்கு கிளைமேட் வந்து எப்பவுமே என்ன இருக்கும், ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும். அவங்க லாங் கூலிங் வின்டரும் ஷார்ட் சம்மர் தான் அவங்களுடைய கிளைமேட்டாக இருக்குது. த ஆர்டிக் ரீஜன் இஸ் கோல்ட் அண்ட் மோஸ்ட்லி ட்ரை அண்ட் ஹேஸ் அ வெரி ஷார்ட் சம்மர்ஸ் அண்ட் அ வெரி லாங் bitterly cold winter. As one proceeds southwards, the short summers become warm, but the winter are very cold.
ஸோ நார்மலாகவே நார்த் அமெரிக்காவில் வந்து என்னது வின்டர் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், கோல்டு ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும், ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சம்மர் இருந்தாலும் சம்மர் வந்து என்னது ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் தான் வரும், அது வந்து சவுத் வேர்ல்ட்லேருந்து வர்றதால இது சம்மர் வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The central plains have extreme climate from freezing conditions in winter to tropical heat in summer. ஸோ நார்மலாகவே இந்த சென்ட்ரல் பிளெயின்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்னது ஃப்ரீசிங் டைப்பில், அதாவது பனிக்கட்டி உரையும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டை வந்து இவங்க மீட் பண்ணுவாங்க, சந்திப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நேச்சுரல் வெஜிடேஷன். நார்த் அமெரிக்கா இஸ் என்வர்டட் with the diverse and the extensive forest cover. Approximately 30% of the total land area is under forest cover. ஸோ இந்த லேண்டில் வந்து 30% வந்து என்னது ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. Lumbering is a well-developed industry, particularly in Canada. North America is a major producer of timber, plywood, wood pulp and papers. It accounts of approximately 20% of the world's productions of timber. ஸோ நார்மலாக இவங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்குது, அது இவங்களுடைய ஒர்க்கும் அந்த இதெல்லாம் ப்ளைவுடு, டிம்பரு, வேர்ல்ட் பம்பு, வுட் பம்பு, பேப்பர், இதெல்லாம் அந்த மரத்தை சார்ந்த செய்கிற இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இது ஒர்க் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து 20% வந்து இவங்கள ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆகுது அப்படி சொல்கிறாங்க. திஸ் டைவர்சிட்டி இஸ் brought about primarily because of the different latitude and variation in altitude, soil and precipitations. ஸோ இந்த இதனால தான் வந்து என்னது இவங்களோட வெஜிடேஷன்ஸ் வந்து வெஜிடேஷன்ஸ் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதால இவங்களோட இண்டஸ்ட்ரியும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு இதுதான் காரணம். இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேட்டிடியூடும் வெரைட்டி ஆஃப் ஆல்டிடியூடும் இருக்கிறதால தான் இவங்களோட சாயில் ப்ரிசிப்ஷன் வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Agriculture. Though least perceptions of the total workforce is engaged in agriculture, Americans' agriculture is most productive in the world. Extensive agriculture system is practiced in Canada and USA. Both Canada and USA are the major exporters of wheat than the other countries of the world. Wheat, corn, maize, oats, soya bean, barley and many other food crops are grown throughout the vast interior plains. ஸோ இங்கே வந்து அதிக அக்ரிகல்ச்சர்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்னது மெயினாக கனடாலேயும் யூஎஸ்ஏலேயும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒர்க்காக இருக்குது. இதில் வீட்டு தான் வந்து என்னது அவங்களுக்கு மேஜர், வீட்டு, கார்னு, ஓட்ஸு, சோயாபீன், பார்லி, அந்த மாதிரி ஃபுட் க்ராப்ஸு அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் க்ராப்ஸும் இங்கே வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Dairy farming. Dairy farming refers to rearing cattle for milk. It is an important industry of USA and Canada. Dairy farming is found in the cooler and humid part of the Paris's Great Lakes areas and northeast region along the Atlantic coastal. North America produced about 25% of the world total milk and dairy products. ஸோ வேர்ல்டுலேயே 25% வந்து மில்க் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறது யார் பார்த்திங்கன்னா நார்த் அமெரிக்கா தான் சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற இந்த மாட்ரேட்டாக இருக்கிற பாரிஸ், கிரேட் லேக் ஏரியாஸு, அட்லாண்டிக் கோஸ்டலில் இருக்கிற அந்த நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற ரீஜன்லலாம் வந்து டைரி ஃபார்மிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களால தான் இந்த டைரி இது வந்து ஃபார்மிங் வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆகிருக்கு. அமெரிக்கா வந்து 25% வந்து வேர்ல்டில் முக்கியமாக மில்க் அண்டு டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்குறாங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Fisheries. Fishing is locally important in the seas around the continent. Grand Bank is one of the world's best fishing ground. It is located in the island of Newfoundland in Canada. Here the meeting of cold Labrador current and warm Gulf Stream current provides suitable conditions for fish to thrive. The cold Labrador current brings plenty of plankton which provides food for fish.
cod, herring, mackerel, salmon, and halibut are the major varieties of fish in North America. ஸோ நார்த் அமெரிக்காலையும் ஃபிஷ்ஷிங்கும் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க வந்து சுற்றி கடல் இருக்கிறதால அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபிஷ்ஷிங் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் பேங்க் இருக்கு இல்லையா, வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷிங் க்ரவுண்ட்னா அதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்களுடைய நியூ ஃபண்டல்ஸு கனடாவில் வந்து கோல்டு லேபரல் கரண்ட்டு, வார்ம் கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் அங்கெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷிங் வந்து சூட்டபுளாக இருக்குது. ஃபுட் ஃபிஷ்ஷிங் பார்த்திங்கன்னா கோடு, ஹரிங்கு, மேக்ரல், சால்மன் அண்டு ஹாலிபர்ட்ஸ் அதெல்லாம் இந்த வெரைட்டிஸ் ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது, அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மினரல்ஸ். நார்த் அமெரிக்கா has a rich minerals resources. North America is the leading producer of iron ore, petroleum, natural gas, copper, silver, sulfur, zinc, bauxite and magnesiums. ஸோ மினரல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கனாலே நார்த் அமெரிக்காவில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. அயன் ஓர்ஸ், பெட்ரோலியம், நேச்சுரல் கேஸு, காப்பர், சில்வர், சல்ஃபர், ஜிங்க், பாக்சைட் அண்ட் மெக்னீஷியம்ஸ் இதெல்லாமே மினரல்ஸ் அங்கே இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. லீட் அண்டு யுரேனியம் ஆர் த அதர் இம்பார்ட்டன்ட் மினரல்ஸ். நார்த் அமெரிக்கா ஹேஸ் வாஸ்ட் டெபாசிட் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ். இங்கே வந்து ஆயிலும் நேச்சுரல் கேஸு கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக டெபாசிட் பண்ணுறாங்க. இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், கனடா அண்ட் மெக்சிகோ ஆர் அமாங் த வேர்ல்ட் டாப் ஆயில் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ மெக்சிகோ, கனடா பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ப்ரொடியூசிங்கில் நம்பர் 1ல் இருக்காங்க. ஸோ மினரல்ஸ் வந்து இங்கே ரொம்ப அவைலபிளாக இருக்குது, நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். நார்த் அமெரிக்கா ஹேஸ் plenty of resources and is needed for industrial development. Industries are highly concentrated in the northeastern part of the continent because of large minerals deposits like coal, iron ore, etc. and good transportations network like roads, railways and canals. The United States is one of the most industrialized country in the world. Industry contributions about 25% of gross national product. The United States ranks first in iron and steel industries. They use the latest technology in developing their industries. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாகவே இவங்களுக்கு மினரல்ஸ் நல்லா அதிகமாக கிடைக்கிறதால கோல், அயன் ஓர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறதால இவங்க இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் டெவலப்டாக இருக்காங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டு நெட்வொர்க்கும் இவங்களுக்கு ரொம்ப ரோடு, ரயில்வேஸு, கேனல்ஸ் எல்லாமே இவங்களுக்கு வந்து சாதகமாக இருக்கிறதால பக்கத்தில் இருக்கிறதால டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ்க்கோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இவங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. ட்ரேட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அது பெரிய ஒரு உறுதுணையாக இருக்குது சொல்கிறாங்க. 25% வந்து வேர்ல்டுலே இவங்க கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. இவங்களோட நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 25% வந்து கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்டாக இருக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரியல்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இவங்களதில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இவங்களது டாப்பரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாப்புலேஷன் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா. பாப்புலேஷன் அவங்களுடைய நார்த் அமெரிக்காவில் முக்கியமானது நம்ம சொன்ன கண்ட்ரிஸ் பார்த்திங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், யூஎஸ்ஏ, அப்புறமேட்டு கனடா அண்டு மெக்சிகோ. இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்ட்ரிஸ் சொன்னோம் இல்லையா. அந்த 3 இதில் சர்வே எடுத்து பார்த்தோன்னா பாப்புலேஷன்ஸு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து 327.16 மில்லியன் வந்து பாப்புலேஷன் இருக்குது. அவங்களோட டென்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா 30%. அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் இதுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 30% இருக்கலாம். கனடாவில் வந்து 36.95 மில்லியன் மக்கள் இருக்காங்க பாப்புலேஷன்ஸு. அது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு வந்து 3% இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. மெக்சிகோ பார்த்திங்கன்னா 123 மில்லியன்ஸ் இருக்காங்க. இது வந்து டென்சிட்டியில் 51% இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய சர்வே. ஏன்னா இது முக்கியமான நாடுங்கிறதால இங்கே தான் ரொம்ப நெருக்கம் இருக்கிற டென்சிட்டியான ஒரு பிளேசஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸு, கனடா அண்ட் மெக்சிகோ. அதனுடைய சர்வே தான் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க. பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். த கரண்ட் பாப்புலேஷன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா ஆஸ் 364,446,736 in the year
2018 இந்த சர்வே எடுத்திருக்காங்க. நார்த் அமெரிக்கா has about 4.77% of the total world's population. ஸோ வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் 4.77% வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் மக்கள் இருக்காங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. த லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி பை லேண்ட் ஏரியா இஸ் கனடா. கனடா தான் அங்கே இருக்கிறது ரொம்ப அதிக இடம் இருக்கிற ஒரு நாடு அப்படி சொல்கிறாங்க. த லார்ஜஸ்ட் சிட்டி பை பாப்புலேஷன் இன் மெக்சிகோ சிட்டி. மெக்சிகோ சிட்டி வந்து மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரி சொல்கிறாங்க. த பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இஸ் அபவுட் 20% per ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். இப்போ 20% வந்து மக்கள் வந்து இந்த இடத்துல டென்சிட்டியில் எக்ஸஸாக வாழுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். நார்த் அமெரிக்கா ஹஸ் டெவலப்ட் வெல் டிசைன்ட் நெட்வொர்க் ஆஃப் ரோட்வேஸ், ஃப்ரீவேஸ், ரயில்வேஸ், வாட்டர்வேஸ் அண்ட் ஏர்வேஸ். நார்மலாகவே நமக்கே தெரியும் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக நார்த் அமெரிக்கா வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரின்றதால அவங்களோட ரோட்வேஸ், ரயில்வேஸ், வாட்டர்வேஸ், ஏர்வேஸ் எல்லாமே வந்து என்னது ரொம்ப டெவலப்டாக நல்ல ஒரு இதுவாக வெல் செட்டில்டாக இருக்கும். அப்படி அவங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட்டு ரொம்ப டாப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரேடு. நார்த் அமெரிக்கா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அ ஹோஸ்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ். The main exports and industrial machineries, automobile, paper, fish, wheat, bananas, meat, aircraft, telecom equipments, chemical, plastics, materials, wood pump, timber, crude oil, natural gas, aluminium, nickel and lead. ஸோ இவங்களோட ட்ரேடில் வந்து நிறைய இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஐட்டம்லேருந்து கெமிக்கல், மினரல்ஸ் எல்லாமே இவங்க இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க. த கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் த நார்த் அமெரிக்கா இம்போர்ட்ஸ் இன்க்ளூட் காஃபி, கோகோ, சுகர், டெக்ஸ்டைல்ஸ், iron ore அண்டு எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ். த கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் யூரோப், ஜப்பான், சைனா அண்ட் இந்தியா ஆர் த மேஜர் ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ். ஸோ இவங்களுடைய ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப், ஜப்பான், சைனா அண்ட் இந்தியா வந்து ரொம்ப மேஜர் ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ we have seen about நார்த் அமெரிக்கா கான்டினென்ட். நார்த் அமெரிக்கா நம்ம நார்த் அமெரிக்கா பற்றி என்ன எல்லா விஷயமும் பார்த்தோம். அவங்க நாட்டில் இருக்க கிளைமேட்டு, அவங்களுடைய பவுண்ட்ரிஸு, அவங்களுடைய லேண்ட் ஏரியாஸு, அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன்ஸ், அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸு, அவங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட்டு, அதுக்கப்புறம் பொலிட்டிக்கல், பாப்புலேஷன்ஸு, ட்ரேட் எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ ஹியர் ஐ கம்ப்ளீட் த lesson children. Next video let us continue the next topic. Thank you children.